नमस्कार. इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं या YouTube चॅनल मध्ये मनपूर्वक स्वागत. Yesterday we have started the new chapter circle, and in this chapter circle we learn about what is meant by circle, what is meant by diameter, what is meant by radius, what is meant by chord, what is meant by center of a circle, what is the interior part of the circle, what is the exterior part of the circle, and points on the circle. All these things we learn. After that, we solve three activities, means three problems we solve. And for solving this problem, which theorems, which properties are used, we write in this activity. After that, we do the new activity. In one point, there is innumerable circles passing through in one point. After that, we draw a line segment and take a 2 point. In two distinct points, there are number of circles, innumerable circles passing through two distinct points. After that, we take three non-collinear points and draw a circle passing through that three non-collinear points. That time, a unique circle passing through three non-collinear points. After that, we take three collinear points. There is no circle pass through the three collinear points. काल आपण जे शिकलो सर्कलच्या मूलभूत गोष्टी आपण शिकलो. त्यानंतर आपण एक पॉइंट घेतला, त्यामधून अनन्यूमरेबल सर्कल, खूप काही सर्कल त्यामधून म्हणजे ते मोजता येणार नाही जितके सर्कल एका पॉइंट मधून पास होऊ शकतात. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट घेतले, त्यामधून सुद्धा अनन्यूमरेबल सर्कल पास होतात. थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट घेतले, तिथून फक्त युनिक सर्कल पास होतं. आणि कोलिनियर पॉइंट घेतले, त्यातून नो सर्कल पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट. These things we learned yesterday. Today we start from a new concept, secant and tangent. We learn about what is meant by secant, what is meant by tangent. These two things are new for standard 9 children. And what is meant by secant, what is meant by tangent, we learn from using these figures. By help of these figures, we understand what is meant by secant and what is meant by tangent. Now, look at the figure first. In this figure, here is one circle and here is one line. Name of line is L. Center of the circle is A. A is the center of the circle. L is the one line. There is no common point. There is no common point in line L and the circle with center O. There is no common point. एकही common point त्यांच्यामध्ये नाहीये, कारण हे याला टचच करत नाही, त्याच्यामुळे कॉमन पॉइंट असण्याचा काही संबंध नाही. कॉमन पॉइंट म्हणजे जो पॉइंट L चा पण आहे, जो पॉइंट सर्कलचा पण आहे, यांच्यामध्ये कॉमन पॉइंट नाहीये. Therefore, there is no relation between line L and the circle with center O. Now, look at the figure second. Here is the circle with center B and line M. Line M touches the circle with center B at point P. Line M ही या सर्कलला with center O, ज्याचं सेंटर O या सर्कलला P या ठिकाणी टच करते. Line M touches the circle with center B at point P. P या ठिकाणी टच करते, फक्त एकाच पॉइंटला टच करते. फक्त P हा एकमेव पॉइंट आहे ज्या ठिकाणी लाइन M सर्कलला टच करते. This line is called tangent of a circle. तर या लाइनला टँजेंट म्हणतात, टँजेंट ऑफ अ सर्कल. आता टँजेंटचा मराठीत अर्थ जर सांगायचं म्हटलं, टँजेंट मीन्स स्पर्शिका, जी फक्त स्पर्श करते. काय करते? ती स्पर्श करते, एकाच पॉइंटला स्पर्श करते. Only one point is common between line M and circle. Only one point is common. Which is the point is common? Point P is the common point in line M and the circle with center B. Line M आणि circle with center B याच्यामध्ये फक्त एकच पॉइंट कॉमन आहे आणि तो पॉइंट आहे P. Only one point is the common in line M and the circle with center B. लक्षात ठेवा, एकच पॉइंट कॉमन असतो कशामध्ये? टँजेंट
आणि सर्कल मध्ये याला टॅन्जेंट म्हणतात, याला स्पर्शिका, मराठीमध्ये स्पर्शिका टॅन्जेंट. टॅन्जेंटची जर आपल्याला डेफिनेशन करायची असेल तर इथं करू शकतो आपण डेफिनेशन. हाऊ टू डिफाइन द टॅन्जेंट. टॅन्जेंटची जर डिफाइन, तुम्हाला पुस्तकामध्ये टॅन्जेंटची डेफिनेशन दिलेली नाही, पण आपल्याला करायची समजा टॅन्जेंटची डेफिनेशन, तर आपण कशी करू शकतो. टॅन्जेंट इज अ लाईन. टॅन्जेंट इज अ लाईन which touches or which intersect the circle in only one point. Tangent is a line which intersect किंवा which touches the circle in only one point. तुम्हाला टॅन्जेंट मला वाटतं बऱ्यापैकी समजलेली. Only one point is common between line M किंवा any tangent and circle. कोणतीही टॅन्जेंट असेल, सर्कल असेल, त्यांच्यामध्ये फक्त एक पॉइंट कॉमन असतो. ओके, नेक्स्ट. Here is line N and the circle with center C. इथं line N आहे, circle with center C आहे. Line L intersect the circle in two distinct point. ही जी line L आहे, ही circle C ला दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते. The points are Q and R. Q आणि R या दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते. The line N is called second of the circle. तर line L ही second आहे. Line N is the second of the circle with center C. तर N ही सेकंड आहे. सेकंड मीन्स मराठीमध्ये त्याला वृत्तछेदिका, त्याला वृत्तछेदिका असं म्हणतात. ही स्पर्शिका आहे, ही वृत्तछेदिका आहे. मीन्स टॅन्जेंट सेकंड. L is, there is no relation between L and circle with center A. M is the tangent which touches the circle with center B in only one point. Line N intersects the circle with center C in 2 point. 2 point मध्ये इंटरसेक्ट करते. आपल्याला जर सेकंडची जर डेफिनेशन करायची असेल, जशी टॅन्जेंटची डेफिनेशन केली आपण, टॅन्जेंट इज अ लाइन which intersect or which touches the circle in only one point. तसे सेकंडची जर डेफिनेशन करायची असेल तर असं आपण अशी करू. सेकंड इज अ लाइन which intersects the circle in two distinct point. मला वाटतं सेकंड आणि टॅन्जेंट यामधला फरक तुमच्या लक्षात आला. नाउ आफ्टर दॅट कॉन्सेप्ट इन युअर बुक देयर इज वन ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटी दिली की तुमची माहिती वाचून घ्या अगोदर. यानंतर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, जो ज्या ठिकाणी ही टच करते, ही लाईन एम या ठिकाणी टच करते, पहा या पॉइंटला, सर्कलच्या या पॉइंटला टच करते, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ज्या ठिकाणी टच करते त्या पॉइंटला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणतात. लक्षात ठेवा, ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे सही आवाज कमी कर. पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. या पॉइंट P ला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणतात. अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. लक्षात ठेवा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कशाला म्हणायचं. हियर tangent touches the circle, that point is called point of contact. यानंतर तुमच्या पुस्तकामध्ये ऍक्टिव्हिटी दिलेली, मी लाईन टू लाईन घेत असतो. पहा प्रत्येक लाईन तुम्हाला समजली पाहिजे. ऍक्टिव्हिटी काय, ड्रॉ लार्ज सर्कल. काय सांगितलंय पहा, तुमची ऍक्टिव्हिटी वाचतो मी, त्या ऍक्टिव्हिटी नुसार आपण केलेले पाहिजे. ड्रॉ सफिशियंटली लार्ज सर्कल विथ सेंटर O. या ठिकाणी मी सर्कल ड्रॉ केलंय विथ सेंटर O. ड्रॉ रेडियस OP. ड्रॉ रेडियस OP. OP ही रेडियस ड्रॉ केली. ड्रॉ लाइन AB परपेंडिकुलर. ही AB लाइन परपेंडिकुलर काढली कुणाला, द रेडियस OP. OP या ठिकाणी परपेंडिकुलर काढली. त्यानंतर पुढे इट इंटरसेक्ट द सर्कल ऍट पॉइंट A and B. A आणि B या ठिकाणी ती इंटरसेक्ट करते, जी रेडियसला परपेंडिकुलर आहे. पुढे ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय सांगितलंय, इमॅजिन द लाइन स्लाइड टुवर्ड्स पॉइंट P. ही जी लाइन आहे ही खाली स्लाइड करायची, खाली घ्यायची टुवर्ड्स P कडे घ्यायची. बट this thing is important. The line slides is parallel to the original line. ज्यावेळेस आपण ही लाइन स्लाइड करणार आहे, खाली घेणार आहे, त्यावेळी ती ओरिजिनल लाइनला पॅरलल असली पाहिजे. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची की ती पॅरलल असली पाहिजे. आणखी खाली घेऊ आपण, ती पॅरलल असली पाहिजे. पुढे घ्यायची. पुढे काय सांगितलं पहा, हे सांगितलं, इमॅजिन द लाइन स्लाइड्स टुवर्ड्स पॉइंट P such that all the times it remains parallel to its original position. Obviously, while the line slides point A and B approach each other. हे जवळ जवळ येत चालतील. पॉइंट A and पॉइंट B approach each other. जवळ जवळ येत चालतील.
अँड ऍट द एंडला काय होते पहा, हे ए आणि बी खाली खाली आपण लाईन घेत चाललो, लाईन ए बी. ऍट द एंड या ठिकाणी हे आणखी जवळ येते. ऍट द एंड या ठिकाणी काय होतील, पॉइंट ए अँड पॉइंट बी मर्ज इन पॉइंट बी. ए आणि बी कशामध्ये सामावले जातील, पॉइंट पी मध्ये सामावले जातील. हे खाली खाली घेतल्यानंतर शेवटी ए आणि बी हे पॉइंट पी मध्ये सामावले जातील. ऍट द एंड पॉइंट ए अँड पॉइंट बी मर्ज इन पॉइंट पी, पी मध्ये मर्ज होतील. अँड ऍट दॅट पॉइंट द लाईन ए बी बिकम्स अ टँजेंट. आणि शेवटी लाईन ए बी ही पॉइंट पी या ठिकाणी टँजेंट होईल. बट अँगल बिटवीन रेडियस अँड टँजेंट रिमेन्स कॉन्स्टंट. आपण सुरुवातीला कोणता अँगल घेतला होता, ए बी इज परपेंडिक्युलर टू बी घेतला होता. हे पॅरलल पॅरलल खाली घेत चाललो आपण. पॅरलल पॅरलल खाली घेतल्यानंतर हा अँगल काय होणार आहे, रिमेन्स कॉन्स्टंट, म्हणजे तोच अँगल राहणार आहे. याचा अर्थ ओपी आणि जी टँजेंट आहे यांच्यामध्ये कोणता अँगल कॉन्स्टंट राहणार आहे, तर 90 डिग्रीचा. मीन्स टँजेंट इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे जी टँजेंट असते ते रेडियसला परपेंडिक्युलर असते, कुठे, ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. हाच टँजेंट थेरम आहे पहा. आपल्याला जो टँजेंट थेरम शिकायचा आहे तो टँजेंट थेरम हाच आहे की जी टँजेंट असते ती या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला रेडियसला पॅरलल परपेंडिक्युलर असते. हा महत्त्वाचा थेरम टँजेंट थेरम आहे. मला वाटतं ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हा सर्वांना व्यवस्थित समजलेली निश्चितपणे. टँजेंट थेरम काय पाहू, मी तुम्हाला टँजेंट थेरम सांगितलं. ही अशा पद्धतीने लाईन स्लाइड्स खाली घेतली आणि शेवटी एका ठिकाणी पॉइंट ए आणि पॉइंट बी पी मध्ये मर्ज झाले, पण अँगल हा रिमेन्स कॉन्स्टंट राहिला. जो कॉन्स्टंट राहिला अँगल तो होता परपेंडिक्युलर, म्हणजे 90 डिग्री होता. म्हणजेच ही जी लाईन आहे पी या ठिकाणी रेडियस ओपी ला परपेंडिक्युलर आहे. मीन्स टँजेंट इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस. कुठे कुठे परपेंडिक्युलर, ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला. हाच टँजेंट थेरम आहे जो या ठिकाणी मी लिहून ठेवलाय, टँजेंट थेरम. काय टँजेंट थेरम पहा, सही आवाज कमी कर. टँजेंट थेरम, थेरम काय, अ टँजेंट ऍट एनी पॉइंट, अ टँजेंट ऍट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, perpendicular to the radius, कुठे, at the point of contact. Tangent is perpendicular to the radius of a circle at the point of contact. ही tangent असती ती सर्कल ला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट या ठिकाणी परपेंडिक्युलर असते. हा थेरम आहे. हा थेरम तुम्हाला परीक्षेमध्ये येणार नाही, कारण फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मध्ये हा पुस्तक काढा, पेज नंबर 51. परीक्षेमध्ये येणार नाही. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलेला आहे. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मध्ये ज्या कॉन्सेप्ट तुम्हाला दिलेल्या असतात त्या तुमच्या अधिक माहितीसाठी असतात, त्या तुम्हाला अधिक समजाव्या यासाठी असतात, त्या परीक्षेमध्ये येत नसतात. पण तरीही आपण कोणतीही गोष्ट पाठीमागे सोडत नाही, सगळ्याच पॉइंट्स आपण कव्हर करत असतो. हा सुद्धा थेरम मी तुम्हाला प्रूव्ह करून देणार आहे. हाऊ टू प्रूव्ह. ओके, नाउ लुक ॲट द बोर्ड. A tangent at any point of a circle, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. Radius हा perpendicular आहे at the point of contact. Given information याच्यावरून लिहू आपण. What is our given information? याच्या आधारे given information लिहू आपण. given लिहितो मी. काय given? Line L is a tangent. Okay, line L is a tangent of a circle with center O. With center O. Line L is a tangent of a circle with center O. L ही tangent आहे with circle O. O या सर्कलची ही tangent आहे. OA is a radius. तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली नाही इन्फॉर्मेशन, पण ती आहे. OA is a radius. OA is a radius. OA ही रेडियस आहे. टू प्रूव्ह, आता मला प्रूव्ह काय करायचं पाहूया आपण. टू प्रूव्ह आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह काय करायचंय, लाईन L काय प्रूव्ह करायचं, टँजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिक्युलर हे प्रूव्ह करायचंय.
म्हणजेच लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ओए हे प्रूव्ह करायचं आहे. लाईन एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ओए, ओए ला एल इज परपेंडिक्युलर हे प्रूव्ह करायचं आहे. देन आफ्टर दॅट प्रूफ आपण करून घेऊ. कशा पद्धतीने प्रूफ करायचे पाहूया. लेट अस सपोज दॅट, काय सपोज करायचंय बा, आपण सपोज असं करू की OA इज नॉट परपेंडिक्युलर टू L किंवा लाईन L इज नॉट परपेंडिक्युलर, इनडायरेक्ट प्रूफने आपण प्रूफ करणार आहे. लेट अस सपोज लाईन L इज नॉट परपेंडिक्युलर टू OA, OA ला परपेंडिक्युलर नाही. मग परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ करून घेऊ, नाहीतर मग एखादा नवीन पॉइंट घेऊ जो परपेंडिक्युलर असेल. पहा कशा पद्धतीने प्रूफ करणार आहे पहा. लेट अस सपोज दॅट किंवा लेट अस अझ्युम दॅट, लेट अस अझ्युम line L is not perpendicular to OA. शॉर्टकट मध्ये लिहितो मी थोडंसं. Let us assume line L is not perpendicular to A. line L OA ला परपेंडिक्युलर नाही. Then मग काय करू आपण आता? Then draw OB perpendicular to line L, perpendicular to line L. तर काय करता येईल आपल्याला? बी पॉइंट घ्या जो L या ठिकाणी परपेंडिक्युलर असेल. माझा या फिगर मध्ये घेत नाही, मी सेपरेट घेतो पा. या ठिकाणी एक फिगर काढतो छोटीशी. ही आहे टॅन्जंट, ही टॅन्जंट आहे पा L. या ठिकाणी O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O हे सेंटर ऑफ द सर्कल आहे, हे सेंटर आहे. या ठिकाणी मी पॉइंट बी घेतो. टेक वी ड्रॉ द OB इज द परपेंडिक्युलर. OB आपण परपेंडिक्युलर घेतला. कशाला OB परपेंडिक्युलर घेतला? लाईन L ला. लाईन L ला OB हा परपेंडिक्युलर घेतला. मी इथे लिहिलंय ड्रॉ OB परपेंडिक्युलर टू लाईन L. जर OB परपेंडिक्युलर घेतला तर हे पॉइंट काय होईल? ऑदर होईल, B च्या वेगळा होईल. आपण इथे लिहूया, आपण A पॉइंट वेगळा आहे तो असा दाखवू. हा A पॉइंट आहे. आपण सपोज काय केलंय पहा की OA इज नॉट परपेंडिक्युलर टू L. चुकीचं सपोज केलंय, चुकीचंच प्रूव्ह होणार आहे. इनडायरेक्ट प्रूव्ह करतोय. लेट अस अझ्युम दॅट L इज नॉट परपेंडिक्युलर टू OA. ही L ही OA ला परपेंडिक्युलर नाही, म्हणजे ही लाईन अशी आहे पहा. मग आपण काय घेतलं? ड्रॉ परपेंडिक्युलर OB परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. कशाला? पॉइंट L ला. त्यानंतर आणखी एक कन्स्ट्रक्शन करणार आहे. टेक पॉइंट C सच दॅट, त्यानंतर टेक पॉइंट C सच दॅट, या ठिकाणी मी पॉइंट C घेतला सच दॅट BA इज इक्वल टू BC. मी असा पॉइंट घेतला BA इज इक्वल टू BC पॉइंट घेतला. पाहूया आपण आता इथे काय केलंय. लेट अस ड्रॉ OB परपेंडिक्युलर टू लाईन L. OB परपेंडिक्युलर टू लाईन L घेतला. देन and take point C such that take point C on line L वरती point C घेतला such that A B C are collinear, and BA is equal to BC. हे कन्स्ट्रक्शन केले पहा. मी कन्स्ट्रक्शन काय केले लक्षात घ्या. OB परपेंडिक्युलर L ला घेतलाय. मग A हा पॉइंट B पेक्षा वेगळा होईल. टेक पॉइंट C ऑन लाईन L लाईन वरती C पॉइंट घेतला सच दॅट BA इज इक्वल टू BC. A आणि BC इक्वल येतील असा पॉइंट C घेतला. यामुळे दोन ट्रायंगल तयार झाले पहा. OBA आणि OBC हे दोन ट्रायंगल तयार झाले. त्याच्यानंतर पॉइंट हा A हा सेपरेट झाला, हे तर मान्य झालं कारण आपण पॉइंट OB परपेंडिक्युलर टू लाईन L घेतलाय. देयरफॉर BA इज इक्वल टू BC. आता पाहूया पुढे काय होते. ओके, आफ्टर दॅट BA is equal to BC घेतला. नाउ इन ट्रायंगल OBA आणि OBC, OBA आणि OBC आपण काय करणार आहे? कॉन्ग्रुएंट दाखवणार आहेत पहा. पुढे काय करणार आहे सांगून ठेवतो. OBA आणि OBC हे कॉन्ग्रुएंट दाखवणार. कॉन्ग्रुएंट दाखवल्यानंतर OA आणि OC हे कॉन्ग्रुएंट होतील. पण OA तर काय आहे? रेडियस आहे. OC सुद्धा काय होईल? रेडियस होईल.
याचा अर्थ पॉइंट सी सर्कल वरती येईल. जर पॉइंट सी सर्कल वरती येईल तर ही लाईन एल ही पॉइंट ए ला पण टच करेल आणि सी ला पण टच करेल. पण ही तर टॅन्जेंट आहे जी फक्त एकाच पॉइंट मध्ये टच करते. मग आवर अझम्पशन इज रॉंग. अशा पद्धतीने आपण प्रूव्ह करणार आहे. सांगून ठेवले सगळं. आता पाहूया. इन ट्रायंगल OBA and OBC, in triangle OBA and triangle OBC, OBA आणि OBC मध्ये BA is equal to BC, BA congruent BC. हे कशाच्या आधारे कन्स्ट्रक्शन आहे, कन्स्ट्रक्शन. त्यानंतर अँगल OBA is equal to अँगल OBC, अँगल OBA congruent अँगल OBC, OBA आणि OBC congruent कारण OB परपेंडिक्युलर काढलाय. each of measure 90 degree, each 90 degree. दोन गोष्टी मिळाल्या पहा, OBA OBC, BA BC आणि OB लाईन कॉमन आहे. OB congruent OB congruent OB कॉमन साइड आहे. इथे लिहितो मी कॉमन साइड. therefore triangle OBA congruent triangle OBC by side angle side test, SAS test of congruence, SAS test. लक्षात आलं असेल. दोन ट्रायंगल आता कॉन्ग्रुएंट दाखवले. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवल्यानंतर आता साइड OA आणि OC आपल्याला सारख्या दाखवायच्यात पहा. पलीकडे जायचं नाही. ओके. therefore OA congruent OC, OA आणि OC congruent होतील का? corresponding sides of congruent triangle, but OA is a radius, OA radius होईल. OA radius ही given आहे. OA is a radius, therefore OC is also radius. OC सुद्धा काय होईल? रेडियस होईल. therefore जर OC रेडियस झाली तर C पॉइंट कशावर घेतलाय आपण? बघा, टेक पॉइंट C ऑन लाइन L. याचा अर्थ पॉइंट C हा L वरती पण आहे. इतर कन्स्ट्रक्शन आहे आपलं. OC रेडियस आहे याचा अर्थ C पॉइंट कशावर झाला? वर्तुळावर पण झाला. लक्षात घ्या, पॉइंट C हा लाइन L वरती हे कन्स्ट्रक्शन आहे. OC रेडियस आहे. रेडियस काय असते? द सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल अँड पॉइंट ऑन अ सर्कल. मग O हे सेंटर आहे आणि OC रेडियस. याचा अर्थ पॉइंट C सर्कल वरती झाला. पॉइंट C लाइन L वरती झाला. याचा अर्थ पॉइंट C इज द कॉमन पॉइंट इन लाइन L अँड सर्कल. याचा अर्थ पॉइंट C सुद्धा काय झाला? कॉमन झाला. इथे लिहितो मी OC इज आल्सो रेडियस. therefore पॉइंट C is common point. Point C is common point in line L and circle. पहा, याचा अर्थ पॉइंट C is common point in line L and circle. लाइन L आणि सर्कल मध्ये पॉइंट C कॉमन झाला. therefore point A and point A तर आणि L मध्ये कॉमनच आहे. therefore point A and point C are two common points. याचा अर्थ टू कॉमन पॉइंट झाले. कॉमन पॉइंट इन लाइन L and circle with center O. याचा अर्थ पॉइंट A आणि पॉइंट C असे दोन पॉइंट कॉमन झाले. पहा, पॉइंट A आणि पॉइंट C असे दोन पॉइंट कॉमन झाले. कशामध्ये? लाइन L आणि सर्कल मध्ये. and but line L is a tangent. Line L ही tangent आहे and tangent touches the circle in only one point. इथं दिले तर पॉइंट A आणि पॉइंट C टू पॉइंट मध्ये टू पॉइंट्स लाइन L मध्ये आणि सर्कल मध्ये कॉमन आहेत. but line L is a tangent and tangent touches the circle in only one point. tangent काय करते? सर्कलला फक्त एकाच पॉइंट मध्ये टच करते. सर्कल tangent touches the circle
touches the circle in only one point, tangent एकाच पॉइंट मध्ये टच करते, therefore our assumption is wrong. मग आपला assumption wrong झालं. कोणतं assumption आहे? Let us assume that line L is not perpendicular to A. हे wrong झालं. Therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption line L is not perpendicular to radius OA. Our assumption line L is not perpendicular to radius OA is wrong. Our assumption wrong आहे. Therefore मग प्रूव्ह काय झालं? Therefore line L is perpendicular to radius OA. हे प्रूव्ह झालं पहा. Therefore line L is perpendicular to radius OA हे प्रूव्ह झालं. लक्षात घ्या, आपण इनडायरेक्ट प्रूफने हा थेरम प्रूव्ह केलेला आहे, जो आधी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन साठी होता, तरी सुद्धा आपण प्रूव्ह केलाय. कशा पद्धतीने प्रूव्ह केलाय मी परत एकदा समजावून सांगतो, त्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट घेणार आहोत. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. ही tangent point of contact ला म्हणजे A या ठिकाणी परपेंडिकुलर आहे हे प्रूव्ह करायचंय. Given information line L is a tangent of a circle with center O. OA is the radius. OA ही रेडियस आहे. काय प्रूव्ह करायचं? लाइन L is perpendicular to OA. लाइन L OA ला परपेंडिकुलर आहे. Let us assume that. Assume काय केलं बा? Let us assume that line L is not perpendicular to OA. Then take point B such that OB is perpendicular to L. मग आपण OB perpendicular to line L घेतला, OB perpendicular घेतला line L ला. मग जर OB perpendicular घेतला तर A पॉइंट नवीन असेल किंवा other than B असेल, म्हणजे not same to same B आणि A तर सेम नसतील. A पॉइंट सेपरेट येईल, म्हणजे OA is not perpendicular to L. मग एक पॉइंट C on line L वरती आपण पॉइंट C घेऊ such that BA is equal to BC. BA आणि BC सारखे घेऊ. नंतर जॉइन OC ला जॉइन घेतला इन ट्रायंगल OBA OBC. OB कॉमन आहे, BA is equal to BC हे कंस्ट्रक्शन आहे. OBA आणि OBC अँगल 90 डिग्रीज आहे. देयरफॉर OBA आणि OBC हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील बाय SAS टेस्ट नुसार. जर कॉन्ग्रुएंट झाले तर OA आणि OC हे कॉन्ग्रुएंट होतील बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. OA आणि OC जर कॉन्ग्रुएंट झाले तर OA रेडियस आहे म्हणजे OC सुद्धा रेडियस होईल. OC रेडियस झाली तर पॉइंट C हा सर्कल वरती जो L वरती घेतलेला आहे, हा पॉइंट C लाइन L वरती घेतलेला आहे, तो सर्कल वरती परी. याचा अर्थ पॉइंट C हा कॉमन पॉइंट होईल लाइन L आणि सर्कल मधला. याचा अर्थ पॉइंट A आणि पॉइंट C आर टू कॉमन पॉइंट्स लाइन L एंड सर्कल. A पण ऑलरेडी A तर आहेच कॉमन, C सुद्धा कॉमन झाला. बट लाइन L इज अ टॅन्जेंट. लाइन L ही टॅन्जेंट आहे आणि टॅन्जेंट touches the circle in only one point. Tangent फक्त एकाच पॉइंट मध्ये टच करते. Therefore our assumption is wrong and line is perpendicular to the OA. ही OA ला परपेंडिकुलर हे प्रूव्ह होईल. ज्यांना लिहून घ्यायचे ते स्क्रीनशॉट काढू शकतात. मी हा थेरम प्रूव्ह करून दिलेला आहे. Then we prove the next theorem, converse of tangent theorem. याचा कॉन्व्हर्स तुम्हाला दिलेला आहे. हा जरी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन साठी असला तरी कॉन्व्हर्सचा थेरम तुमच्या पुस्तकामध्ये तुमच्यासाठी दिलेला आहे, तो आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. कॉन्व्हर्स ऑफ tangent theorem. ओके, प्रूव्ह करू आपण. कॉन्व्हर्स प्रूव्ह करूया. इट इज आल्सो व्हेरी इझी थेरम. फिगर मी तुमच्या पुस्तकातल्या सारखी काढतो जेणेकरून तुम्हाला वेगळी काही वाटणार नाही. कॉन्व्हर्स ऑफ टॅन्जेंट थेरम. आता कॉन्व्हर्स काय असणार आहे? टॅन्जेंट थेरम काय होता? टॅन्जेंट थेरम होता टॅन्जेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. हा परपेंडिकुलर असतो. आता आपल्याला काय दिलेलं असेल की आपण प्रूव्ह, आता टॅन्जेंट थेरम मध्ये प्रूव्ह काय केलं की यांच्यामध्ये जो अँगल असतो तो 90 डिग्रीचा असतो. आपल्याला आता कॉन्व्हर्स मध्ये काय प्रूव्ह करावं लागेल पहा की अँगल 90 डिग्रीचा आहे, ती लाईन टॅन्जेंट असते, हे प्रूव्ह करावं लागेल. पाहूया आपण थेरम काय. कॉन्व्हर्स ऑफ टॅन्जेंट थेरम. थेरम मी अगोदर लिहितो, त्यानंतर आपण प्रूव्ह करूया. Converse of tangent theorem.
Converse of tangent theorem. Okay. A line perpendicular to a radius. A line perpendicular to a radius. To a radius at its point. At its point on the circle. On the circle is a tangent to the circle. Is a tangent to the circle. आता हा थेरम आपण प्रूव्ह करूया. थेरम समजावून सांगतो मी तुम्हाला अगोदर. फिगर काढलेली आपण. कंस्ट्रक्शन करून घेऊ आपण. एक पॉइंट O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल. तुमच्या पुस्तकामध्ये M दिलाय, मी Mच घेतो. तुम्हाला सोपं गेलं पाहिजे, ते लक्षात आलं पाहिजे. देन ON. ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. We draw the tangent. Tangent ड्रॉ करायची, पण tangent ही दिलेली नाहीये. ओके, हे प्रूव्ह करायचं आहे की ही tangent आहे. आपल्याला प्रूव्ह करायचंय की लाईन L आहे. देन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट N दिलाय पहा. पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट N. आता पुढे काय दिले पाहूया आपण, चेक करू. A line is perpendicular to the radius its point. ही जी लाइन L है ती परपेंडिकुलर है. गिवन इन्फॉर्मेशन है पहा. लाइन L is perpendicular to the radius at the point of contact. Then prove that line L is a tangent of the circle. line L ही tangent हे प्रूव्ह करायचं आहे पहा. line L कशा पद्धतीने tangent हे आपण प्रूव्ह करूया पहा आपण. गिवन इन्फॉर्मेशन मी इथे लिहितो. ओके, गिवन काय आहे. M is the center of a circle. M is the center of a circle. M हे सेंटर आहे सर्कलचं. देन MN किंवा लाइन L is perpendicular to the M. इथे दिले लाइन L, लाइन perpendicular to the radius at this point. L ही perpendicular आहे लाइन L. लाइन L is perpendicular to MN किंवा रेडियस MN म्हणा. रेडियस MN. लाइन L रेडियस MN ला परपेंडिकुलर आहे. पुढे काय दिले, इज अ टॅन्जेंट. ती लाइन आहे इज अ टॅन्जेंट टू द सर्कल. हे प्रूव्ह करायचंय पहा. मी प्रूव्ह मध्ये लिहितो. टू प्रूव्ह काय करायचंय पहा. टू प्रूव्ह काय करायचंय. लाइन L is a tangent. लाइन L ही टॅन्जेंट हे प्रूव्ह करायचंय. त्यासाठी काही कन्स्ट्रक्शन मला करावे लागतील. कन्स्ट्रक्शन करतो मी पहा. कन्स्ट्रक्शन इथे लिहितो. कन्स्ट्रक्शन. यासाठी काय कन्स्ट्रक्शन करावं लागले मला पहा. टेक पॉइंट P. एक पॉइंट P ऑन लाइन L. एखादा पॉइंट P घेतला. टेक पॉइंट P ऑन लाइन L and ड्रॉ MP ड्रॉ करून घ्यायचंय पहा. MP मी ड्रॉ करून घेतलं. यानंतर काय झालं पहा. टेक पॉइंट P. इथं कन्स्ट्रक्शन लिहितो मी. टेक पॉइंट P. टेक पॉइंट P ऑन लाइन L. जॉइन MP किंवा ड्रॉ MP जॉइन करून घेतलं. आता कशा पद्धतीनं आपण प्रूव्ह करणार आहे हे तुम्हाला एकदा सांगतो. हे एकदा जॉइन करून घेतले. कन्स्ट्रक्शन घेतलं. आपल्याला काय दिले, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द MN. म्हणजे अँगल MNP हा 90 डिग्रीचा होईल. MNP इज 90 डिग्री. MNP जर 90 डिग्री झाला तर MP काय होईल त्याचा. MP हायपोटेन्यूज होईल. कारण साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री अँगल इज हायपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. मग ट्रायंगल MNP मध्ये अँगल MNP 90 डिग्री. MP काय होईल, MP होईल हायपोटेन्यूज. मग MP इज ग्रेटर दॅन MN. MP ग्रेटर दॅन होईल कारण हायपोटेन्यूज ग्रेटर दॅन असतो बाकीच्या साइड्स पेक्षा. MP इज ग्रेटर दॅन MN. MP ग्रेटर दॅन झाला तर मग पॉइंट P
इज नॉट ऑन द सर्कल, याचा अर्थ पॉइंट पी हा सर्कल वरती नाहीये. देन पॉइंट पी जर सर्कल वरती नसेल तर पॉइंट एन इज ओनली पॉइंट, याचा अर्थ पॉइंट पी हा एकच पॉइंट आहे which is common between line L and line L and circle. म्हणजे पॉइंट N हा फक्त एकच पॉइंट होईल जो L लाइन L मध्ये आणि या सर्कल मध्ये कॉमन होईल. मग if line L, if point L is only the common point between the line L and the circle with center M, then line L is a tangent of circle. जर एकाच पॉइंटला टच करत असेल तो 90 डिग्रीचा अँगल करत असेल तर लाइन L is the tangent of the circle. tangent वेल पहा इतका सोपा आहे, काही अवघड नाही. इथे लिहूया आपण टेक पॉइंट P ऑन अ लाइन L जॉइन MP. आता प्रूफ करतो मी, प्रूफ या ठिकाणी लिहितो पहा. प्रूफ करूया आपण याचं पहा. इन फिगर line L is perpendicular, line L is perpendicular to radius MN. radius MN ला line L perpendicular आहे, in triangle MNP. in triangle MNP angle MNP is equal to 90 degree. पहा MNP काय होईल, 90 डिग्री होईल. therefore MP is a hypotenuse. MP काय होईल, hypotenuse होईल. therefore जर MP hypotenuse असेल तर MP is greater than MN. MP काय होईल, greater than MN. MN पेक्षा greater होईल. MN is a radius but MN is a radius. MN a radius आहे. MN is a radius. therefore point P जर MN रेडियस असेल आणि MP जर ग्रेटर दॅन MN असेल तर P हा पॉइंट वर्तुळावरती होऊ शकत नाही, कारण MP ग्रेटर आहे. याचा अर्थ पॉइंट P can't lie on a circle. पॉइंट P can't lie on a circle. याचा अर्थ पॉइंट P हा सर्कल वरती नाही. therefore point N is only one point common. Point N is only one point common between line L and a circle. याचा अर्थ पॉइंट N हा ओनली वन पॉइंट कॉमन बिटवीन लाइन L and सर्कल. लाइन L आणि सर्कल मध्ये L हा एकच पॉइंट कॉमन आहे. therefore आणि इथे लिहू आपण tangent, या ठिकाणी लिहितो tangent touches the circle in only one point. touches the circle in only one point. tangent जे असते ते एकाच पॉइंट मध्ये टच करते आणि ही लाइन L आणि सर्कल याच्यामध्ये सुद्धा एकच पॉइंट आहे. याचाच अर्थ असा झाला therefore line L is a tangent of a circle. therefore line L is a tangent. line L is a tangent of a circle. याचा अर्थ लाइन L ही या सर्कलची टेंजेंट होईल. पहा कशा पद्धतीने प्रूव्ह केलं, हे प्रूव्ह झालं. कशा पद्धतीने प्रूव्ह झालं परत एकदा पहा. लाइन L is perpendicular MN हे दिलेले गिवन इन्फॉर्मेशन. वी टेक पॉइंट P ऑन लाइन L. P एक पॉइंट घेतला. therefore जॉइन नाउ जॉइन MP जॉइन केल्यामुळे ट्रायंगल MNP फॉर्म झाला. ट्रायंगल MNP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. MNP इज अ angle MNP 90 degree. therefore MP is a radius. MP radius होईल. therefore sorry radius म्हणलो मी, MP hypotenuse होईल. therefore MP is greater than MN. मग MP ही MN पेक्षा ग्रेटर होईल. it means that MN is a radius. MN radius आहे, MP greater आहे. it means that point P can't lie on a circle. याचा अर्थ पॉइंट P हा सर्कल वरती नाही. जर पॉइंट P सर्कल वरती नसेल then only point L is the common point line L and circle. line L आणि सर्कल मध्ये फक्त N हा कॉमन पॉइंट आहे. tangent touches the circle in one point. tangent जे असते ती एकाच पॉइंट मध्ये टच करते.
Therefore line L is the tangent of circle with center M. याचा अर्थ लाइन L ही या सर्कलची ज्याचा सेंटर O आहे याची टँजेंट आहे. लाइन L is the tangent of a circle with center M. अशा पद्धतीने थेरम प्रूव्ह झाला. यानंतर नेक्स्ट पॉइंट ज्यांना आपण लिहून घ्यायचे ते स्क्रीनशॉट काढून टाका. नेक्स्ट पॉइंट आपण नेक्स्ट थेरम प्रूव्ह करणार आहे पहा. टँजेंट सेगमेंट थेरम हा थेरम आहे. टँजेंट सेगमेंट काय हे आधी समजून घेऊ नंतर थेरम प्रूव्ह करून घेऊ. टँजेंट सेगमेंट काय हे आधी महत्त्वाची गोष्ट आहे पहा. व्हॉट इज मीन बाय टँजेंट सेगमेंट. ओके, टँजेंट सेगमेंट आधी समजून घ्यावं लागेल आपल्याला. त्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला दिलेली आहे पहा. ऍक्टिव्हिटी काय आपण पाहून घेऊ आधी. ऍक्टिव्हिटी काय, ऍक्टिव्हिटी समजून घ्या अगोदर. ऍक्टिव्हिटी तुमच्या पुस्तकामध्ये काय दिली. टेक ए बी सी आणि डी असे 4 पॉइंट घ्यायचे. ए पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ओके, पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. पॉइंट बी on the circle. Point C interior of the circle. Point C interior आणि point D exterior of the circle आहे पहा. आपल्याला हे समजून घ्यायचं ऍक्टिव्हिटी काय आहे. ऍक्टिव्हिटी थोडीशी समजून घ्या. ओके, ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला समजावून सांगतो काय ऍक्टिव्हिटी. B is a point on the circle with center A. A हे सेंटर आहे, B on the circle आहे. The tangent of circle passing through B is to be drawn. या पॉइंट बी मधून टँजेंट ड्रॉ करता येईल का येथे पार्ट ड्रॉ करा. देयर आर इन्फिनाइट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बी. व्हिच ऑफ देम विल बी द टँजेंट. कॅन द नंबर ऑफ टँजेंट्स थ्रू बी मोर दॅन 1. या बी मधून मोर दॅन टँजेंट तुम्हाला ड्रॉ करता येतील का असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे पहा. या पॉइंट बी मधून तुम्हाला सांगितले की पॉइंट बी जर असेल हा पॉइंट बी, इन्युमरेबल लाइन्स आर पासिंग थ्रू द पॉइंट बी. बी मधून तुम्हाला अनन्युमरेबल लाइन्स अशा पास होतील. याचा अर्थ बी मधून टँजेंट इन्युमरेबल पास होतील का किंवा मोर दॅन 1 पास होतील का, तर नाही पास होणार. ओन्ली वन टँजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट बी. बी मधून एकच टँजेंट पास होईल which is perpendicular to the radius AB. जी AB ला परपेंडिक्युलर असेल अशीच लाईन फक्त टँजेंट असेल म्हणजे पॉइंट बी मधून आपण फक्त एकच टँजेंट काढू शकतो, ड्रॉ करू शकतो. पुढे विचारलंय पॉइंट सी मधून तुम्हाला टँजेंट ड्रॉ करता येईल का. आता पॉइंट सी मधून which a tangent drawn from point C is not tangent because it is second होईल पहा. जर सी मधून ड्रॉ करणारे आपण टँजेंट काढायची म्हणलं तर ती टँजेंट होणार नाही because there is two intersecting points. जर सी मधून काढली आपण तर दोन इंटरसेक्टिंग तयार होतात. बट टँजेंट टचेस द सर्कल इन ओन्ली वन पॉइंट. टँजेंट एकाच पॉइंट मध्ये टच करते. याचा अर्थ पॉइंट सी मधून आपण टँजेंट ड्रॉ करू शकत नाही. यानंतरची पुढची ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला काय विचारली. हा जो पॉइंट डी आहे या पॉइंट डी मधून तुम्हाला टँजेंट ड्रॉ करता येईल का. काय विचारले पुढे पहा. पॉइंट डी इज इन द एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल. कॅन यू ड्रॉ अ टँजेंट टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट डी. या पॉइंट डी मधून तुम्हाला टँजेंट ड्रॉ करता येईल का. नक्की ड्रॉ करता येईल. काय विचारलं यूपीएस. तुमचं उत्तर यस असेल. हाऊ मेनी सच टँजेंट्स आर पॉसिबल. किती टँजेंट तुम्हाला पॉसिबल आहेत. ऍक्टिव्हिटी घेण्याची गरज नसते तरी पण ऍक्टिव्हिटी घेतोय तुमची. Such tangents are possible. From the discussion you must have understand that two tangents can be drawn. या पॉइंट डी मधून आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीनं आणि या साइडला एक अशा पद्धतीने टू टँजेंट्स आपण ड्रॉन करू शकतो पहा. आपण इथे एखाद्या पॉइंटचं नाव द्या. ओके, पी नाव देतो पहा आम्ही. डीबी आणि डीपी, डीबी आणि डीपी अशा दोन टँजेंट ड्रॉ करता येईल. म्हणजे जर पॉइंट एक्सटेरियर असेल पहा. पॉइंट एक्सटेरियर ही पॉइंट इज एक्सटेरियर देन टू टँजेंट्स आर ड्रॉन फॉर अ सर्कल फ्रॉम पासिंग थ्रू द किंवा फॉर टचिंग द सर्कल. ज्या सर्कलला टच करतात टँजेंट असतात त्या टच करत असतात पहा. किती टँजेंट ड्रॉ करता येतात. एक्सटेरियर पॉइंट मधून 2 येतात. जर इंटेरियर पॉइंट असेल तर त्याच्यामधून तुम्हाला एकही टँजेंट ड्रॉ करता येणार नाही. आणि एकच पॉइंट सर्कल वरती असेल देन ओन्ली वन टँजेंट. परत एकदा सांगतो, एक पॉइंट असेल तर एकच सर्कल वरची पॉइंट असेल तर एक टँजेंट ड्रॉ करता येईल. इंटेरियर मध्ये असेल तर टँजेंट ड्रॉ करता येणार नाही. एक्सटेरियर पॉइंट असेल तर मात्र तुम्ही दोन टँजेंट ड्रॉ करू शकता. आता यानंतर ही पुढचा टँजेंट सेगमेंट काय ते समजावून सांगतो. टँजेंट सेगमेंट काय आणि त्यानंतर टँजेंट सेगमेंट थेरम काय ते आपण प्रूव्ह करूया. आता पहा, टँजेंट सेगमेंट समजून सांगण्यासाठी लाईन सेगमेंट तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. लाईन सेगमेंट म्हणजे काय. लाइन सेगमेंट इथे समजावून सांगतो. इफ AB
इज अ लाईन. पहा ही AB एक लाईन आहे. इथे या ठिकाणी पॉइंट घेतो A आणि B. ही AB ही लाईन आहे. या लाईन मधलं जर तुम्हाला एवढाच पार्ट बद्दल बोलायचंय, एवढ्याच पार्ट बद्दल बोलायचं, याला काय म्हणतो तुम्ही? लाईन सेगमेंट. म्हणजे लाईन AB मधला हा एवढा पॉइंट जो असतो तो लाईन सेगमेंट असतो. लाईनचा पार्ट लाईन सेगमेंट. तसं ही DP एक टॅन्जेंट आहे आणि त्याच्यातल्या एवढ्याच पार्ट बद्दल बोलायचंय तुम्हाला. DP लाईनचा पार्ट लाईन सेगमेंट, टॅन्जेंटचा पार्ट टॅन्जेंट सेगमेंट. समजलं असेल? ही DB एक टॅन्जेंट आहे, तुम्हाला बोलायचं एवढ्याच पार्ट बद्दल, DB बद्दल. पण DB काय झाली? DB टॅन्जेंट सेगमेंट झाली. लाईनचा पार्ट लाईन सेगमेंट, टॅन्जेंटचा पार्ट टॅन्जेंट सेगमेंट. मला वाटतं चांगल्यापैकी समजलं. टॅन्जेंट सेगमेंट म्हणजे तुम्हाला समजलंय पहा. याच्यानंतर आपल्याला पुढचा थेरम आता प्रूव्ह करायचा आहे पहा. थेरम काय आपला पाहूया आपण. ओके, थेरम प्रूव्ह करूया आपण. ड्रॉइंग फार चांगली नसल्यामुळे मी एकच सर्कल ठेवलंय ज्याचा मी सारखा यूज करतोय पहा. ओके, टॅन्जेंट थेरम, टॅन्जेंट सेगमेंट थेरम काय पाहू. टॅन्जेंट सेगमेंट थेरम. ओके, टॅन्जेंट सेगमेंट थेरम पाहूया आपण. टॅन्जेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, टॅन्जेंट सेगमेंट drawn from an exterior point, an exterior किंवा external point. Okay, external point, external point to a circle, to a circle are congruent, are congruent. ओके, हा थेरम आहे. पाहता आपण हा थेरम प्रूव्ह करणार आहे. कशा पद्धतीने? यासाठी आपल्याला काही आपण दोन टॅन्जेंट सेगमेंट काढूया किंवा दोन टॅन्जेंट काढू एक्सटेरियर पॉइंट मधून. या ठिकाणी मी दोन टॅन्जेंट काढतो पहा. तुमच्या फिगर पुस्तकामध्ये जी फिगर आहे तीच फिगर आपण घेऊया म्हणजे तुम्हाला लक्षात यायला सोपं जाईल. पॉइंट A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. या ठिकाणी ही एक टॅन्जेंट आहे, ही एक टॅन्जेंट आहे. दिस पॉइंट इज द पॉइंट D. हा पॉइंट D आहे बा, पॉइंट D. दिस इज द पॉइंट P अँड पॉइंट Q. यानंतर काय करायचंय पहा. हा थेरम तुमच्या पुस्तकामध्ये पूर्ण दिलेला आहे. तुम्हाला फक्त रिकाम्या जागा भरायच्या. ते आपण इथं प्रूव्ह करून देतो तुम्हाला कशा पद्धतीने प्रूव्ह करायचंय पहा. गिव्हन इन्फॉर्मेशन काय आहे? टॅन्जेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. हे टॅन्जेंट सेगमेंट DP आणि DQ हे दोन टॅन्जेंट सेगमेंट आहेत. एक्सटेरियर पॉइंट D मधून ते ड्रॉन केलेत. आर कॉन्ग्रुएंट. हे DP आणि DQ हे कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ह करायचे पहा. गिव्हन काय लिहिता येईल पाहू आपण. गिव्हन इन्फॉर्मेशन काय करता येईल? ओके, इथं लिहितो मी पहा. गिव्हन काय आहे पहा. DP and DQ are two tangent segments. DP and DQ are two tangent segments. Tangent segments drawn to circle, drawn to circle with center O. With center O. O या O हा सॉरी A is the center of the circle. To prove काय करायचंय पहा. टू प्रूव्ह आपल्याला करायचंय. DP कॉन्ग्रुएंट DQ हे दोन टॅन्जेंट सेगमेंट हे कॉन्ग्रुएंट आहेत हे प्रूव्ह करायचंय पहा. सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट DQ हे प्रूव्ह करायचंय. यासाठी काही कन्स्ट्रक्शन आपल्याला करावे लागते. कन्स्ट्रक्शन इथे लिहितो मी. कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी लिहितो पहा. कन्स्ट्रक्शन काय कन्स्ट्रक्शन करायचंय पहा. कन्स्ट्रक्शन जॉइन AP पहा. जॉइन AP आपण जॉइन करून घेऊ. AP AQ
हा AP आणि हा AQ मी जॉईन करून घेतला. आता AP आणि AQ, DP is perpendicular to AP and DQ is perpendicular to AQ. आपण टॅन्जंट थेरम पाहिलेला आहे. त्या टॅन्जंट थेरमच्या आधारे आपण इथे लिहूया कंस्ट्रक्शन जॉईन AP किंवा ड्रॉ AP perpendicular to DQ. आणखी कंस्ट्रक्शन काय केलं, AQ perpendicular to DQ. AQ perpendicular to DQ पा. AQ हा DQ ला परपेंडिकुलर काढला, AP DP ला परपेंडिकुलर काढला. देन प्रूफ, याचं प्रूफ आपण पाहणार आहोत. पाहता प्रूफ मध्ये काय आहे, या ठिकाणी लाईन AD ही जॉईन करायची राहिली पा. AD ही लाईन AD आपण ड्रॉ केली. ओके. in triangle DAP and in triangle DAQ, DAP and in DAQ, in triangle DAP and triangle DAQ, DAP हा A आहे, A, DAP and DAQ, side DA congruent side DA, because common side, this is common side, हे कॉमन आहे पहा, DA DA. त्यानंतर अँगल DPA, अँगल DPA कॉन्ग्रुएंट अँगल DPA ला DQA, अँगल DQA each of measure 90 डिग्री. DPA आणि DQA हे दोन्ही अँगल 90 डिग्रीचे होते. Therefore AP is equal to AQ. Segment AP congruent segment AP congruent segment AQ. Radii of the same circle, radii of the same circle, radii of same circle. Therefore पाहता आपल्याला काय काय मिळाले पहा, साइड अँगल साइड पहा, साइड अँगल आणि साइड म्हणजे ASS किंवा SSA टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल काय होतील, कॉन्ग्रुएंट होतील. किंवा हा हायपोटेन्यूस आहे पहा, AD हा काय हायपोटेन्यूस आहे आणि साइड आहे, म्हणजे हायपोटेन्यूस साइड टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील. Therefore ट्रायंगल DAP congruent triangle DAP and DAQ. Okay, DAQ पाहिजे तर DAP and DAQ, DAP congruent triangle DAQ, DAP आणि DAQ हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले बाय हायपोटेन्यूस साइड टेस्ट, बाय हायपोटेन्यूस साइड टेस्ट, साइड टेस्ट. आता हे दोन ट्रायंगल जर कॉन्ग्रुएंट झाले DAP आणि DAQ हे जर कॉन्ग्रुएंट झाले तर आपण DP कॉन्ग्रुएंट DQ दाखवू शकतो. DP कॉन्ग्रुएंट DQ because corresponding sides of congruent triangle. DP congruent segment DP congruent segment DQ, congruent segment DQ त्याला रिजन corresponding sides of congruent triangle, corresponding sides of congruent triangle. अशा पद्धतीने टॅन्जंट सेगमेंट थेरम हा प्रूव्ह झालेला आहे. पण टॅन्जंट सेगमेंट थेरम काय, तर टॅन्जंट सेगमेंट ड्रॉन अँड एक्सटेरियर पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट. जे टॅन्जंट थेरम काढलेले असतात ते कॉन्ग्रुएंट असतात हे प्रूव्ह करायचंय मला. ते प्रूव्ह करण्यासाठी मी काय केलं पहा, दोन टॅन्जंट सेगमेंट काढले, AP आणि AQ ड्रॉन केलं. AP परपेंडिकुलर टू DQ, AQ परपेंडिकुलर टू DQ, सॉरी AP परपेंडिकुलर टू DP. इथे पण चूक झाली, काय माहिती कशी झाली. ओके, AP परपेंडिकुलर टू DP, की AP DP ला परपेंडिकुलर काढली, AQ DQ ला परपेंडिकुलर काढली. देन DAP आणि DAQ हे दोन ट्रायंगल आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवले. कसे, अँगल P आणि अँगल Q हा राइट अँगल ट्रायंगल आहे, आपण परपेंडिकुलर काढलेली आहे. त्यानंतर AP साइड AQ आर कॉन्ग्रुएंट रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. हायपोटेन्यूस AD कॉन्ग्रुएंट हायपोटेन्यूस AD कॉमन साइड पा AD DA लिहिले इथे मी DA हे कॉमन आहे. देयरफॉर DAP आणि DAQ
हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील. देअरफॉर PD परपेंडिक्युलर किंवा DP कॉन्ग्रुएंट DQ, DP कॉन्ग्रुएंट DQ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अशा पद्धतीने आपण आज 4 थेरम प्रूव्ह केलेले आहेत. पहा, यानंतर उद्या आपण एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करणार आहोत. हे सगळे थेरम आपण परत एकदा पाहून हे प्रूव्ह करा. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.